वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप 7वें मॉड्यूल तक पहुँच गए हैं प्रोनाउंसिएशन का। तो वी आर स्टिल कवरिंग एटमोलॉजी बे अखरां दी जिहड़ी बनतर हैगी आ, हाउ द वर्ड्स आर पुट टुगेदर, ओके। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन देयर इज जिहड़े शॉर्ट वावल्स आ, how they go with the last letter of that word, okay. And first we are going to cover that, and then we will actually cover other modules associated with that one. Let's go. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ what I did is, first I want to actually repeat it. We have gone through this one when I talked about significance of laga matra. But I'm going to do today this, that I'm going to go and take at least about 5 examples, show you where the significance comes into play, okay. For example, allows for padsheth. Padsheth da matlab hunda be jehdi Gurbani hegi hai na, Gurbani is written with all letters connected in a line. So first you got to actually divide them into words. And jehdiyan laga matra hundiyan, they do help in making that distinction. Second is, it also makes sure that the last letter contains, some of the lagas which balances the tuks when they are rhyming. They call it in, actually, in Sangeet literature ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ balance of ਤੁਕਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ। So I'm going to show you how we look at it. And it allows you to actually punctuate and tells you where to pause. And fourth one is, it has a grammatical significance, as we talked about it, actually last week with the last letter. If there it is, actually one, it could be a preposition in there. It could be a noun if there is a anchor, something like that. So we'll go through an example of that. And then it also helps us actually do the meaning of the word. Each letter with a different laga, although rest of the word could be same, it could be different. Let's go through that. Pehla, just look at this one and see if you can actually recite that. This is the way Gurbani is written in Puratan Bida. It's very hard to actually say that, how to break it. Can you pronounce it? Vinnawe baje bajariya pi havle hui pi haval hui. मतलब पहले 3 अक्षर में पढ़ रहे आखिरी। So pata you can see that. Okay, let's go to the next one. Okay, so you can see that to do the padsheth, we know that when, but here comes the problem. Unless you are familiar with the vocabulary of Punjabi or Gurmukhi, you are going to have a hard time actually doing the padsheth. So first you got to have at least a vocabulary in Punjabi, so you got to build that one. But if you have it, then you already know that when you're going to start it, you know that, probably it ends as one word. Vin, Nava, Bajari, Abhi ban sakda, idda bhi ho janda, and you were struggling with that one. So it could be Bajariyan, Pi, Haval, Oi is the separate word. So the padsheths do help them, but this is where I did it. It means when nave bajariyan pi havel hoye. Bajariya hunde jehde loafers hon, जिन्हां दे कोई अपने सुधारना कीता होवे जिंदगी दे विच, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, for their reason the earth is terror stricken. ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਨੀ ਆ. Okay, let's go to the next one. Balance. ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਟ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਲਗਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਸਿਆਰੀ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਲਗਾ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਵਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ weight ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਲ ਕੇ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਐੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 2 ਬਣ ਗਏ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੌਂਗ ਦਾ 2 ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਆ ਹੋੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ you can add them up, it comes to 26। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਰਬ ਸੂਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ 25 ਹੋ ਜਾਂਦੇ 20 total। ਹੁਣ you can see that it is already, this one is heavier than this one। typically ਇੱਕ ਨਾਦ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਨੀ accepted ਹੈਗਾ, ਪਰ most of the time ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ they try to do it, actually balance it completely। ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ they don't want to actually make a bigger imbalance। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਟਿੱਪੀ ਤਾਂ ਆਦੇ ਕਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 27 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ 25 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ weight ਦੇ ਡੋਂਟ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਟ ਦ ਟਿੱਪੀ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਜ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ weight balance ਦੇ ਡੂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਗੇਵ ਐਨ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਰਬਨ ਪਨਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸੁਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੀ weight। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ completely balanced, you know। Okay, next one। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੰਕਚੁਏਟ ਔਰ ਪੌਜ਼ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਨਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਮਨਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਏ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਨੁੱਖ ਕੰਤਨ ਪਛਾਣੀਏ। Okay, that's enough. All I want. Next one. ਮਨਮੁਖ ਭੂਲਾ ਠੌਰ ਪਾਏ। ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। Okay, last one. ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਗੁਣ ਤੈ ਗੁਣ ਕਲਾ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮਰ ਮਰਦੇ ਝੂਰੇ। ਮਰਦੇ ਝੂਰੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ 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 ਕਿਹਾ, ਓਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਕੇਸ। ਅੱਖਰ ਮਨਮੁਖ ਆ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਭੂਲਾ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਦੂਏ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸੋਚੇ, ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਏ, ਵੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਜਾਣਨਾ, it doesn't make sense. How can a ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਚਾ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਲਸੋ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਪਾਤ ਤੇ ਮਨ ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਮੀ ਸੀਗੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। We are fortunate, actually a lot of Vidwan sat down and did it, but there are certain places, where they have actually left those words together, actually ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ you will know it. Okay, and next one, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਦ ਉਦਰੇ, ਬੇਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ GB ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਗਰਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਇਟ ਵਾਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਇੱਥੇ ਆਹਰ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜਾਂ ਨੇ। When we went through the grammar, we looked at it, we know that ਔਂਕੜ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹਰ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਐਫਰਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਹਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਹਰ। ਹੁਣ ਆਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਹਰ, ਵਨ ਐਫਰਟ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਗੋਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਵਨ। ਵਿਦ ਦੈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇयर इज अ lot of actually impact of these actually ਔਂਕੜ or ਸਿਆਰੀ, it changes the meaning of the word. Okay, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ the mortal does puts in all sorts of efforts, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ efforts put in ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, but ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਹਰ, ਕਿਹੜਾ ਆਹਰ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਤੇ ਗਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਹਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਨਾਨਕ ਜਿਤ। ਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੈਰ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਲਾਤਾ। ਆਹਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗ ਉਧਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਅਚੀਵ ਦ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਵਿਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪਰਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਆ, but there's the significance of the laga in there to say that the meaning has completely changed. The word structure difference is only in the laga, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਗਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਰੀ ਆ। Otherwise it's the same word, actually with all those same letters. So laga matra has a lot of actually impact on doing the meaning, and they should be there. They should not be ignored directly in any way, shape or form. Okay, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ let's actually look at this particular example. word ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ,
ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਨਿਨ ਵਰਡ, ਇਸਤਰੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਕਾਮਣ ਟੂਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਸਪੈਲਸ, ਚਲੋ ਕਾਮਣ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂਣਾ spell. So the meanings have completely changed depending upon whether you got onkur or whatever laga is with the next one among the three short vowels. Okay, that's the point I'm trying to make. ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਲਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ they have a grammatical significance, you cannot ignore that at all. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ in, within ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਮੇਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਆ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, I want to show you. Bhai Rantir Singh ji has put this one in a very good way. What the significance of laga matra zat. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, it's not that easy to actually interpret it, even when Punjabi, but I'll actually help you do that in an essay. What is saying is, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they are like actually pearls and jewels in a necklace. ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਗੁੜ ਦੇ ਮੋਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਬੀਡਸ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਪਰਲ ਦੇ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਪਲ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ, ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ them wherever actually they come in proper pronunciation, I mean. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਵਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸਾ, ਔਂਕੜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। So that's what he is saying, that the laga matras are extremely important, okay, in any word, and especially when you are going to do meaning, you got to do. So in structuring the word in etymology, the last letters have a lot of them directly these laga matras of short vowel, and we should always be careful ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, so that the meaning can be understood of laga matra. Okay, with that particular slide, I think that ends this particular session, and we are going to move on, okay, to the bindi. ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ। ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ there are very very different positions on whether the bindi should be used or not. ਬਿੰਦੀ can be used ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, there's no ਬਿੰਦੀ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, couple of pounds, whatever it is, okay? ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ you are talking about the lion, animal, okay? ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ
for you to understand the Gurvani as well, for the listeners to understand, what the word is, you got to actually pronounce it. ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਾਓ, ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿੰਦੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਾਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ those bindis at all if they are not there, and in Gurvani there are very rarely bindis are used. I'll give you an example of word shant. I think it comes in around 127 times in Gurvani, and it may be written as sasse nu karna, tatte nu siari. It could be written as sasse nu karna te bindi tatte nu siari. This one comes in almost out of 127, you are talking about, like 121 times, it's written this way, utte bindi pa ke. There are few places where a couple of places saat means actually ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਤ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬਲ। Then still there are 5 other places where there is no bindi. So this means, and it means the same thing as this one. So to distinguish it, when you are reading it, you should be saying saat, okay? ਸਾਂਤ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਜਾਂ ਛੱਕਾ ਇੱਕ, ਛੱਕੇ ਦੋ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਹਿਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। You should do that, when you are reading it, so that you understand the Gurvani and the listener, can get the meaning out of it, okay? ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ they don't have a set rule saying that if I'm going to do that one, so there are a lot of other places like word is mamma sassa, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸਕਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਮਸਕਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਰਡ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਬਈ ਔਖੀ, ਕੜੀ, ਕਾਲ, ਡਿਫੀਕਲਟ, ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਵਰਕ, ਜਾਨੀ ਐਫਰਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਓਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਧਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ no place in Gurvani, so why put that one in there? ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, how can you pronounce it without having the sound of a nasal sound in there? It's not there, it's not written, but they do that. ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। So my point is, I'm not criticizing those people. It's very hard to say that actually we are going to ignore that, because if you do that, then the listener will not get the meaning of that thing. Okay? इसी चीज ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ explain ਕਰਨ ਲਈ I'm going to use some of the example. Oh, by the way, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਓਕੇ ਆ, ਪਰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਪੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਧਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਆ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਸੈਟ ਰੂਲ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਨਰ ਵੈਨ ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ he was actually speaking the language of a common person so that he can listen and understand। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨਟ ਸੇ ਦੈਟ ਫॉर श्योर ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ then people won't understand the meaning। Isn't that somewhat different than what the purpose of that Bani was, the way Guru Nanak Dev Ji was actually explaining people? So ऐसे ही करके ਹੁਣ I'll walk you through some of the example saying that why the bindis are important। Okay, ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਓ example, ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ word ਜਿਹੜਾ ਜਾਓ I inclined it, you can look at that one। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਾਏ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ Gurvani is written in first person most of the time and present tense। Okay, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ। ਓਕੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅ ਬਿੰਦੀ ਅਪ देयर ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। I also go to the places of pilgrimage। Okay, but the Naam is my sacred shrine। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ and that is ਨਾਮ ਫਲ। ਓਕੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कबीर साधु की संगत रहो जो की हाँ? जो 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 हाँ की उसी खाओ होन हार सो होए है सार्थक संग न जाओ ਜਾਓ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਓ ਵਾਲਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਓਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜਾਂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ
ਜੌਂ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੌਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਜੌਂ ਭੂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੇਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੌਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲੜੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹਾਸ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कबीर साधु की संगत रहो, जौ की पूसी खाओ, होन हादसो होए है, साखत संग न जाओ। अगला चल, वो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਰਹੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਵ, ਰਮੇਨ, ਬਾਰਲੇ, ਈਟ, ਔਖ ਸ਼ਵ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਲੜ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਮੇਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਦ ਮੀਨਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇਇੰਗ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਓਕੇ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਮਾਨੀਆਂ ਲੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਵਾਰ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਗਾ ਤਾਂ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ the meaning of all three is different. and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ it will become clear ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਹੈਗਾ, ਗਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਗਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਗਲੀ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟੇ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ obtain ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸਟ ਥਰੂ ਟਾਕਿੰਗ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੀਨਿੰਗ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਰੇਬਿਕ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੂਵ ਔਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਹੀ। ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਨਾਹ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਣ। ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਚੂਜ਼ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਨ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਚੀਵ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨਾ। ਗੁਨਾਹ, ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਮਾਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਹੀ, ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵਿਰਚੂਜ਼,
ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਵਿਰਚੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਹਾ ਗੁਨਾਹੀ ਗੁਨਾਹੀ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਿਨਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਸੇਂਟ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ 18 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ। 18 ਮਾੜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 18 10 20 ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ 18 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਅਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਕੰਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਸ ਲੋਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਓਕੇ। ਜਾਨ ਜੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਵਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕੰਨੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਗੋਨ ਐਂਡ ਸੈਂਸ, ਜੀ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਅੱਖਰ। ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦੈਟ ਮਚ ਟਾਈਮ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੁਇਕਲੀ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਮਾਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ੇਰ। ਓਕੇ, ਜ਼ੇਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਆ, ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਹੇਠਾਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੀ ਜੇਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗਾ, ਸੈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ, ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਮੈਨੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੈਪਚਰਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਨੈਕਸਟ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦਾ ਅਦੇਸਾ। ਓਕੇ, ਅਦੇਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਅਦੇਸਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਦੇਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼
ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਹ ਹੀ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹ, ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖੇ 2 ਟੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਓਕੇ ਗੋ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਚਾਰਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਡ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਯੂ। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन करताल हका कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲਿਆ ਬਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਯਕਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ कबीर करीम तू बेऐब परदगार दुनिया मकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी मनसर मुए अजराइल गिरफ्ता दिल हेज नदानी रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखिर बेअफ्तम कस नदारद चूं शवद तकबीर शब रोज़ गश्तम दर हवा कदेम बदी ख्याल गाहे न नेकी कार करदम मही जिनी अहवाल बदवक्त हम चो वखील गाफिल बेनदर बेबाक नानक बोबोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा। और जब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਆਮ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਏ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਏ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੱਜਾ ਤਾਂ ਨੰਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜੱਜਾ ਨੰਨਾ ਹੀ ਉਹੀ ਜਾਨੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਓਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸਤਰੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਤੀਮੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਤੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਟੈਕਸ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਨੈਕਸਟ 20 ਮਿੰਟਸ ਔਨ ਦੈਟ ਵਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 15 ਚ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲਸੋ, ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, just take a minute and look at these and in your mind and see, if you have, actually certain pronunciation for that.
महला चौथा राग आसा कार शिवा के तीजा ओके मर्दाना एक मर्दाना एक ओके एंड गौड़ी नौवीं गौड़ी अठवीं ओके शक्का एक पहला दो ही खाते इन्हें तो एक पे करना जेड़ा मर नहीं शक्का पहला अच्छा एक रहा पहला रहा अच्छा दूजा रहा हुन की हो गया एक पहला रहा फिर अगे दूजा रहा दूजा अच्छा दो बारी आ गया ओके चलो just now you can actually see when I'm going to go through why I asked you to do that and you are going to find out actually you had a problem with few words okay and then pronunciation let's go through that one okay ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲ ਜਾਂ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ 17ਵੇਂ ਤਾਈਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਦੋ ਤੁਕੇ शक्का ਛੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਕਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਕਾ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਕੱਕਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਕੇ ਦੋ ਬਣ ਗਿਆ ਛੱਕੇ ਤਿੰਨ ਇਦਾਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਦੋ ਤੁਕੇ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਤੁਕੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਵਨ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਿਫੋਰ ਰਹਾਉ ਹੋਵੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਦੈਟ ਐਟ ਆਲ ਜਸਟ ਸੇ ਰਹਾਉ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੈਟਸ ਦ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਇਟ ਗੈਟ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਰ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਹ ਵਿਲ ਐਨਕਰੇਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋਧਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵੇ they will actually always do that in Gurbani same rule will apply ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੀਜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਓਕੇ ਪੌੜੀ ਕਿਉਂਕਿ all it is abbreviation ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੌੜੀ 315 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੇ ਚੌਪਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ 1 2 3 14 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਗੌੜੀ 8ਵਾਂ। As a matter of this is funny, first time I did, actually the part of Sri Guru Granth Sahib, I noticed this. So I was confused, actually how to read this one. And lot of people I asked, actually how do you do? वो कहते हैं किथे आएगा? Lot of people don't even notice that, it's in there. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ they don't actually pronounce anything, they just say Gaudi. And that's the way it should be, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ 13 ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਾਊਂਡ ਪੇਜ 336 338 ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਕਾਰ, ਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਦੈਟਸ most of the Vidwan agree with it, but nobody except Damdami Taksal ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ ਨਾਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨੌਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ you will get misunderstanding. So there is no vidhi, there is no pronunciation of these letters actually. Okay? राग गौड़ी वार कबीर जियों के, वार कबीर जियों के 7 ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ 6ਵੇਂ ਕੇ 3 ਘਰ 6ਵੇਂ ਕੇ 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 6ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਘਰ 6ਵੇਂ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, 6ਵਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, 6ਵੇਂ ਕੇ 3 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸੇ ਛੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਕਾਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਪਰ ਦੇਰ ਨੋ ਵਿਧੀ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਆਸਾ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ 1 ਤੁਕੇ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ ਦੁਪਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 1 ਤੁਕਾ 2 ਤੁਕੇ ਜਾਂ ਦੁਪਦਾ ਜਾਂ ਤਿਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਦੇ 9 2 ਤੁਕੇ 5। ਓਕੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਗਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। 5 ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਦੂਏ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ 5ਵਾਂ ਛੱਕੇ 3 ਛੱਕਾ 1 ਛੱਕੇ 2 ਛੱਕੇ 3। ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ 3 ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ 3 ਮਹੱਲਾ 3 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ 3 ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ 4 ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ 3 ਪੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਓਕੇ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸੂਰਦਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੌਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਸ਼ਾਨ ਮਨ ਵਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 1252 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਥੌਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ। ਓਕੇ,
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ ਵਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਸਟ ਸੇਵ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਸਰਚ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ lot of people, I was not getting satisfactory answer। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਰੋਡ ਟੂ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਮੇਡ that slide at that time based on that one। And after that I have actually presented this many times, discussed it, and I can very much say that that's the way actually people pronounce it, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ pronounce ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। There could be just actually 2 numbers, a set of numbers, it could be 3, could be 4, could be 5, but ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਓਕੇ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌੜੀ ਤਾਂ ਮਾਝ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਓਕੇ, ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਚੌਥੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 4 ਪਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦੈਟ ਵਨ ਇਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਮਾਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ there is no ਸ਼ਬਦ of ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ in ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 62-63 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਸ਼ਲੋਕਸ ਬਟ ਨੋ ਸ਼ਬਦ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗੇ 32। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਵੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ 70 ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? 32, 18, 50 ਤਾਂ 20। ਆ 6 ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਲੂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ 7 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀਬਾਡੀ ਟੂ ਐਡ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉੱਪਰ 14 ਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਦੇयर इज नो room for adding anything, and that's why this number system was designed by Guru Sahib। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, then you have pretty much said and actually start reciting ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, we'll start from here. Now we'll actually look at the last part, which is the structure of sentences। the sentences ਦੇ ਵਿੱਚ pause ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ that will be the last lesson for the ਆਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ